جی شالوم ایوری ون، خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ تو آج ہمارے اس لائیو شو میں آئے ہیں نوید پال بھائی، جو کہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی بدعت ہے۔ تو جتنے بھی بھائی ہیں اس کو سن رہے ہیں اور جب دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور کائنڈلی میرا یوٹیوب کا چینل ہے یشوا 118، اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کی یہ سپورٹ مجھے دوسروں تک آواز پہنچانے میں بڑی مدد کرے گی۔ ہماری سچائی اس کا یوٹیوب بنانے کا مقصد میرا ہرگز نہیں ہے کہ ارننگ وے کرنا ہے، بلکہ وہ سچائیاں پہنچانا ہے جو بہت سارے لوگوں نے چھپا رکھی ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی بہن جتنے بھی ہیں جو میرے ساتھ لائیو سیشن میں آتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سچائیاں شیئر کریں گے، اور ہمارا خالصتاً یہی مقصد ہے۔ جی نوید بھائی، پاکستان میں کون سی نئی بدعت آئی ہے اور اس کے بارے میں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہیں۔ جی عرفان بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ خداوند میں آپ کی سلامتی ہو، اور خداوند آپ کو اور اس ٹائم جو مجھے سب سن رہے ہیں، خداوند ان سب کو بھی بہت زیادہ برکت دے۔ آج صبح جب میں یوٹیوب چینل کھولا میں نے، اور ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری، اور ایک صاحب ہیں، ان کی ویڈیو دیکھنے کا مجھے موقع ملا، اور میں بڑا ہی مجھے عجیب لگا ان کی ویڈیو دیکھ کر۔ اور وہ ایک بدعتی شخص ہیں۔ ہم بدعتی شخص کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم ایسے پہچان سکتے ہیں بدعتی شخص کو، کیونکہ ان کے جو بیانات تھے وہ سب خداوند یسوع مسیح کے اگینسٹ تھے۔ وہ شخص جو ہے وہ کہہ رہے تھے اپنی ویڈیو کے اندر، یسوع مسیح جو ہیں خدا کے روحانی بیٹے نہیں ہیں، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ یسوع مسیح سے زیادہ بڑا اور افضل ہے، اور یسوع مسیح جو ہے وہ سیویئر آف دا ورلڈ ہی ہیں، وہ نجات دہندے نہیں ہیں، اور یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا نہیں ہیں، اور وہ بائبل جو ہے اس کی بھی بے حرمتی کر رہے تھے، نیو ٹیسٹمنٹ کو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی بھی بے حرمتی کر رہے تھے، اور مسیح عقیدے جو ہیں ان کی بھی بے حرمتی کر رہے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ اور میری جو ہے اس کیا کہتے ہیں شخص کے لیے دعا ہے کہ خدا جو ہے اس کا بند ذہن کھولے، کیونکہ آمین آمین۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابلیس نے جو ہے نا ان کو غلط راستے پہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لگا دیا ان کو، اور وہ گمراہ ہو گئے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو شخص خداون کو جو ہے سیویئر نہیں مانتا، جو خداون کو خدا کا روحانی بیٹا نہیں مانتا، جو خداون کو جو ہے کیا کہتے ہیں خدا نہیں مانتا، اور بائبل کے بھی اگینسٹ ہیں؟ تو عرفان صاحب آپ کیا کہنا پسند کریں گے مطلب ایسے شخص کے لیے؟ سر وہ بدعتی ہے، کلام کے جی مطابق وہ شیطان کی جماعت سے ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، میں مسیحنک ہوں، چاہے اس معاملے میں میرا استاد ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور اس کو اپنا سیویئر نہیں مانتا اور اسے یہوہ نہیں مانتا، کوئی بھی اینی ون، اور جو پیدائش سے مکاشفہ تک خدا کے کلام پہ اس کو الہام نہیں مانتا، بھائی میرے لیے وہ شیطان کی جماعت سے ہے اور شیطان کا پیروکار ہے۔ میری تو یہی ہے۔ جی عرفان صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ شیطان کی جماعت سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن سر شیطان جو ہے نا وہ تو یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ شیطان سے بھی آگے بڑھ کر بات کر رہا ہے، یہ شخص، ہوں ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح جو ہے دیکھیں اس کو شیطان جو ہے نا وہ خدا کا بیٹا مانتا ہے، لیکن یہ جو شخص ہے، ٹھیک، جس کا نام سائمن الطاف ربدی ہے، یہ شخص جو ہے نا یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا، ٹھیک ہے، اور یسوع کو جو ہے سیویئر آف دا ورلڈ کہتا ہے نہیں ہے، اس کے کفارے سے جو ہے پوری دنیا کو نجات نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے، اور بائبل کے بھی اگینسٹ ہے یہ سب۔ بھائی جی سر۔ خدا جی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو بندہ نئے عہد نامے کے خلاف ہے نا، وہ خدا یسوع مسیح کے بھی خلاف ہے۔ بے شک، یہ بہت دن خوبصورت بات۔ آپ کو میں یاد بات بتا دوں، ہم جتنے مسیحنک ہیں جن میں آفتاب انور صاحب اور سفیان صاحب اور جتنے ہماری یہ میرے استادوں میں سے ہیں، یہ تو خدا یسوع مسیح کو یہوہ مانتے ہیں، اور باقی اگر کوئی بندہ یہ کہے جو وہ مسیحنک ہی نہیں ہے جو خدا یسوع مسیح کو یہوہ نہیں مانتا، میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں،
तो इरफान साहब, अभी मेरी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे कैसे लोगों को क्या करना चाहिए। आप अपना स्टेटमेंट फिर दोहराएंगे, मतलब कि ऐसे मैं लोगों सर को क्या मैं तो करना कहूँगा चाहिए। ऐसे लोगों को कलीसिया से बाहर करना चाहिए, और साथ में उनकी मैं तो सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करता हूँ, जी जी, उनकी आप जरा इस्तेमाल करें। ऐसे छतरौल नहीं लोगों करनी चाहिए। ना, ऐसे लोगों की फेवर में तो नहीं आना चाहिए ना। कभी आज भी नहीं। एक ग्रुप है हमारा, उसमें मैंने उनकी जब वीडियो शेयर की तो हमारे दो भाई उठ के आ गए और 4 घंटे तक जो उनकी फेवर करते रहे। और मैं देख रहा था कि एक बिद्दती शख्स जो है, उनके लिए उनके जज्बात जो है ना, वो इतने उभर रहे थे। और खुदावन यीशु मसीह जिसने पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए आलमगीर कफारा दिया, उसके लिए उनके जज्बात जो है ना, वो मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं थे उनके लिए, उनके जज्बात। और उनकी मोहब्बत जो है वहां पर बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी। और उस बिद्दती शख्स के लिए वो दोनों हजरत जो है ना, वो उनका मुकदमा लड़ रहे थे उस ग्रुप के अंदर आके। खैर, मेरी उनसे तो कोई पर्सनल जो है जंग नहीं है, और वो जिस भी अकीदे को मानते हैं, ठीक है, मेरी कोई उस पे भी उनसे कोई जंग भी नहीं है, ठीक है। और लेकिन बात यह है कि उस वीडियो में ये जो शख्स है, बिद्दती शख्स, ये पहले अमेरिका में रहता था और इसका नाम साइमन अल्ताफ रब्बी है, ठीक है। और उसने बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो क्राइस्ट के अगेंस्ट बनाई हुई हैं, इस टाइम यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। और इस टाइम जो लोग सुन रहे हैं मुझे, आप लोग यूट्यूब पे जाइए और साइमन अल्ताफ रब्बी जब आप लिखेंगे तो उसकी बहुत सारी वीडियोस आपको इस टाइम मिल जाएंगी। और यीशु मसीह के लिए बहुत ज्यादा कुफर जो है वो बक रहा है, कुफर, ठीक है। और तो भाई वो उसकी ये शैतान खुदावन के खिलाफ शैतान ही कुफर बकता है, शैतानी उसके कुफर बक मानने। रहा है ना। तो सर वो किसकी जमात से है फिर, किसकी जमात से यार है अब वो। शैतान की जमात से चाहे कोई भी तो है यार। सर जो शैतान की जमात से है, क्या हमें उसकी फेवर करनी चाहिए। नहीं। नहीं करनी चाहिए ना। तो मैं आज दो भाइयों को देख रहा था, दो भाई हमारे साथ आकर सर वो चार काइंडली अगर घंटे आप एक मिनट सर, जी, वो काइंडली अगर आप मुझे वीडियो बनाए बता दे तो मैं इधर कलीसिया के साथ शेयर भी कर सकूं, जितनी हमारे लोग जरूर सुन रहे हैं। जरूर, आपकी मैं जो हूँ यहाँ पर अभी मैं क्या कहते हैं शेयर कर दूं, उनकी वीडियो अवेलेबल है। 4 साल पहले भी इनकी एक वीडियो आई थी यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने वीडियो बनाई थी नए अहदनामे के खिलाफ, ठीक है। और उन्होंने अपनी उस वीडियो में कहा था कि ये झूठी किताब है, ये सही है, उन्होंने दावा किया था। और कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों ने उनसे राब्ता किया था और उन्होंने अपनी वीडियो जो है वहां से डिलीट कर दी थी। अब ये जो शख्स हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, यूएसए में रहते हैं। और उनकी काफी सारी मैंने वीडियोस देखी हैं और आज मैंने उनको चैलेंज भी किया है। और अगर मेरी आवाज उन तक जब पहुंचेगी तो आपका आपको मेरी तरफ से मनाजरे का चैलेंज है। आप व्हाट्सएप पर नहीं, आपसे नाम मैसेंजर पर है, आप जो है लाहौर में आइए। आप खाने का तमाम भी होगा वहां पर, आपको जो है क्या कहते हैं, वहां पर वीडियो कैमरे लगेंगे, वहां पर पब्लिक आएगी वहां पर, और हम खुदा के फजल से वहां पर साबित करेंगे कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो किस तरीके से खुदा का बेटा है। और खुदावन यीशु मसीह यूहन्ना से कितने अफजल हैं और किस तरीके से खुदा हैं। हम आपको जो है वो बाइबल में से दिखाएंगे आपको, ठीक है। आप आए मैदान के अंदर, मेरा आपको डिबेट का चैलेंज है आपको, ठीक है। आप आए और मैं देखूंगा कि आप कितने बड़े आलिम, फाजिल और रब्बी हैं आप जो है ना वहां पर आए आप लाहौर में, ठीक है। जगह का रेंज मैं करूंगा, मेरी तरफ से जो है आपको डिबेट का चैलेंज है आपको। और आज 4 घंटे तक आपके कुछ जो है जानने वाले मुझे बेहद इसरार करते रहे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में आए। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना कोई नतीजे हमें नहीं मिलेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि आप पब्लिक में आए और वहां जो है आप मुझसे बात करें आकर। 4 साल पहले मैंने आपसे जो है राब्ता किया था एक आईडी से, और आपने मेरी आईडी को जो ब्लॉक कर दिया था। आज फिर जो है डिबेट का चैलेंज करता हूं मैं, ठीक है आपको। जी इरफान साहब। देखिए जबरदस्त है, क्यों नहीं, इस पे बात होनी चाहिए। और जो बंदा नया हैदराबाद के खिलाफ जो भी बंदा है ना, मैं आपको एक बात बता दूं। पहली बात तो ये है कि वो भाई अपनी निजात खो चुका, क्योंकि उसने जी जी। जो आने वाला, जिसके बारे में मुकद्दस अंबिया कराम ने सहीफों में और मुख्तलिफ जगह पे जिसके बारे में पेशन गोइयाँ की गई हैं, वो नहद ना है माई है भाई, वो खुदा में बेशक। यसुम सी है। अगर आप उसी के इनकारी हो गए तो भाई आप अपनी निजात खो चुके हैं, आपको माफी की जरूरत है, आप रिपेंट करें। सर जो भाई भी है। यीशु मसीह का भी इनकारी, ठीक है। उसके बाद यीशु मसीह के आलमगीर कफारे का भी इनकारी, नए नामे का भी इनकारी, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या उसकी जो है वो आप वीडियोस देखेंगे तो आपको उनके बारे में पता चल जाएगा। और आपने आज बड़ी खूबसूरत, आपने बड़ी खूबसूरत अभी बात की है कि वो शैतान की जमात से है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल कोई शैतान शक नहीं।
بات جو ہے نا، اس بات کو شیطان جانتا ہے کہ یسوع جو ہے نا وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن یہ جو شخص ہیں ہاللویا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ شیطان سے بھی آگے جو ہے نا، انہوں نے اس ویڈیو میں جو ہے نا اپنی کفر بتایا انہوں نے، اس شخص نے. ٹھیک ہے. تو بھائی اور آپ پھر نے ہم ایک بڑی میشنری جیوز بات کی میں ہے کہ ان کو چھتر مارنے چاہیے ایسے لوگوں کو. آپ نے بڑی خوبصورت ابھی بالکل کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو انہوں نے ہمیں ہمارے خدا کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، ان کو ذرا تھوڑی سی فزیکلی بھی تکلیف دینی چاہیے تاکہ انہیں علم ہو. جی جی. میں دو بھائی ہیں آج ہمارے گروپ میں آئے تھے، دو بھائی، اور ان کا آ کے وہاں مقدمہ لڑ رہے تھے. میں جو ان کے دل سے عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آئی. وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ جو ہو غیبت کر رہے ہو آپ پیچھے سے ان کی. میں نے صرف اس گروپ کے اندر اس جو کہتے ہیں بدعتی شخص کی ایک ویڈیو شیئر کی تھی. وہ ویڈیو میں آپ کو بھی ابھی شیئر کروں گا، اور جس کو چاہیے اس کو بھی میں جو ہوں شیئر کر سکتا ہوں ان کی ویڈیو. اور اس ویڈیو میں وہ بہت زیادہ جو ہے نا کفر بک رہا ہے وہ شخص. ٹھیک ہے. کیا یسوع کے بغیر انسان نجات حاصل کر سکتا ہے؟ میرا اس بدعتی شخص سے سوال ہے. کیا یسوع کے کفارے کے بغیر انسان کی نجات ہے؟ نہیں بھائی، آپ کسی صورت نہیں حاصل کر سکتے. خداوند کے بغیر آپ کی نجات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں مانتا بھائی، وہ پہلی بات تو وہ بہت بڑا منکر ہے، اور وہ اپنی جی نجات کھو چکا ہے، بے جو شک. کوئی بھی ہے. جی جی. جی عرفان بھائی، آپ بتائیں آپ کو کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں؟ میں نے تو اب آپ کو کھل کے بتا دیا آپ کو. سر میں تو ایسے بندے کو سیدھا سیدھا کہوں گا، وہ تو نا جو نئے عہد نامے کا انکاری ہے اور خداوند یسوع مسیح کو یہ کہتا ہے کہ وہ یوحنا اصطباغی سے بھی چھوٹا ہے، بلکہ اس نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا بھائی یوحنا اصطباغی تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہے میں اس کو تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں. آپ جی کی جی بے شک. شان اور مقام یہ ہے کہ آسمان پر فرشتے، اب دیکھیں نوید بھائی، ایک میں بات کروں گا، ہم بھی ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی. فرشتے بھی سجدہ کرنے کے بعد بات کرتے ہیں، ان کا یہ مقام ہے. جی جی. تو یہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ یوحنا اصطباغی سے بھی چھوٹا ہے. یار ویسے ان کے لیے یہ باعث انتہائی شرم کی بات ہے، انہیں نہیں کرنی چاہیے ایسی بات، اور اس بات پہ وہ توبہ کریں، کیونکہ ہمارا خداوند آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ توبہ کریں. ورنہ وہ مکاشفے میں کہتا ہے وہ جھوٹی باتیں کرنے والا اور جو بندہ وہ اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ سب خدا کی بادشاہی سے باہر رہیں گے. وہاں پہ رونا اور دانت پیسنا ہے. بے شک بے شک. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عرفان بھائی، بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ. تو بھائی جو بھی ایسا بندہ کوئی بھی ہے اس طرح کی جی جی. بات کرے گا، وہ نجات کا اپنے کھو چکا. وہ اگر وہ کہے نا کہ بھائی میں خداوند کا انکاری ہو کے نئے شہر میں جاؤں گا، تو بھائی بھول جائے آپ. اور اگر میں تو آج یہ دیکھ رہا تھا اپنے گروپ کے اندر کچھ بھائی آئے ہوئے تھے. خیر ہمیں ان سے تو کوئی ہماری عداوت نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ جی آپ ان کے لیول کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، خداون کا شکر ہے ہم ان کے لیول کے نہیں ہیں. خداون نے ہمارا ذہن کھولا ہوا ہے، اور ہم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح نے اس پوری دنیا کے گناہوں کے لیے کفارہ دیا ہے، اور یسوع مسیح سیویئر آف دا ورلڈ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. لیکن آمین ایک آمین. جو عبرانی کا استاد ہے، عبرانی کا عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں پرانے عہد نامے کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اور آپ نے ابھی کہا کہ وہ شیطان کا پیروکار ہے، اور اس شخص کا شیطان نے ذہن بند کیا ہوا ہے. کیا وہ نجات حاصل کر سکتا ہے ویسا شخص یسوع کے بغیر؟ کبھی بھی نہیں. خداوند کے بغیر آپ نجات کر ہی نہیں سکتے، حاصل ناممکن جی ہے یہ. بے شک بے شک. بالکل. بلکہ بھائی جو میں آپ کو بتاتا ہوں، نجات کا جو ٹریک ہے نا جس پہ آپ نے چلنا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ہے. آپ جیسے بے ڈے شک. ٹریک ہوں گے، آپ بھائی حادثے کا شکار ہوں گے. یہ بالکل غلط بالکل. فہمی ہے. کوئی صحیح. بندہ بھی ہے نا، اگر یہ جو جانے کا راستہ ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے. آسمان میں ایک ہی دروازہ ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. آمین آمین. بے شک. بالکل اور اگر بے کوئی شک. بندہ اس چیز سے انکاری ہے تو خداوند نے کہا سر جو بندہ چور دروازوں سے آتا ہے تو پھر چوروں کا جو علاج ہوتا ہے وہ سب کو پتا ہے، بالکل ٹھیک. وہ ڈکا چپا نہیں ہے. اگر بالکل. بھائی صاحب کی یہ غلط فہمی ہے، وہ کہ اگر وہ سوچ رہا ہے چور دروازے سے آؤں گا تو چوروں کو کیا سزا ہوتی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. سر میرا ان کی علم جو ہے نا، دیکھیں مجھے فردوس میں نہیں لے کے جائے گا. اگر میں لینگویجز جانتا ہوں، مجھے عبرانی پہ عبور حاصل ہے، اور میں پرانے عہد نامے کی شریعت کو جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، اور اس کو فالو بھی کرتا ہوں میں.
जब भी मैं फिरदौस में नहीं जा सकता हूँ, एक नौजवान इंसान यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने कहा, ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं? यीशु मसीह ने कहा, क्या आप सारे हुक्मों को मानते हैं? उन्होंने कहा, जी मैं सबको मानता हूं। यीशु ने कहा कि अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट और मेरे पीछे चलो, ठीक है। लेकिन वो वहां से चला गया, उसने अपनी क्या किया, निजात खो दी। तो वो शख्स भी जो यीशु के लिए कुफर बक रहा है, उसको भी यीशु के पीछे जाने की जरूरत है। उसका जो इल्म है, जो उसको क्या कहते हैं, गरूर पैदा कर रहा है उसके अंदर, और वो समझता है मैं बहुत ज्यादा इब्रानी मैं जानता हूं मैं, ठीक है, और मुझे पुराने अहदनामे पे अबूर हासिल है, उसको फिरदौस में उसको क्या कहते हैं, इब्रानी नहीं ले जा सकती। ठीक है इरफान भाई, ये बात है। उसको कौन ले जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह पे ईमान लाएगा, तब वो जा सकता है फिरदौस के अंदर, क्योंकि यीशु मसीह फिरदौस का मालिक है। बिल्कुल, और इसमें शक भी कोई नहीं है। आप अगर आप कहें ना यार, देखें, जुबान से सिर्फ, असली जुबान से हम सिर्फ मतन को समझ सकते हैं। जी जी। मुझे ये चीज से इनकार नहीं, लेकिन आप ये कहें कि जी मतन में खुदावन का इनकार, तो भाई ये जो प्लान था दुनिया को निजात देने का, वो खुदावन यीशु मसीह है, जुबान बेशक नहीं है। बेशक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज जुबान लोगों तो के ऐसे माइंड सेट हो चुके हैं इरफान भाई, कुछ लोग हैं वो समझ रहे हैं हमने इब्रानी सीख ली है, ठीक है, हम पुराने अहदनामे को मान रहे हैं या हम नए अहदनामे को मान रहे हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, वो समझ रहे हैं कि हम जो है ना, हम फिरदौस में चले जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। एक बात मैं और करना चाहता हूँ आपसे, और पिछली बार भी मैंने आपसे की थी एक बात बड़ी। हेलो नवीद भाई, आपकी आवाज आना बंद हो गई है। हेलो नवीद भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ, हेलो नवीद भाई, किधर चले गए हैं? हेलो हेलो चले नवीद भाई फिर से आते हैं जरा, शायद वो पता नहीं, लेकिन वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में यार इस तरह के आदमी पता नहीं कौन है जो, आप देखें, मैं आपको ये एक बात बता दूं, आप खुदा यीशु मसीह के इनकारी हैं तो आप भाई निजात नहीं हासिल कर सकते। आप नए अहदनामे को इल्हाम नहीं मानते, तो आप फिर मुकद्दस रसूलों के भी इनकारी हैं, आप खुदा यीशु मसीह के भी इनकारी हैं। तो आपको दोनों पैदाइश से मुकाशफा तक आपको मानना पड़ेगा, ये खुदा का इल्हाम है, और हम बतौर खुदावन के पैरोकार होने के नाते हमारा ईमान है। तो नवीद भाई तो चले गए, और वो आते हैं तो फिर उनसे बात करते हैं। आज एक और बात भी करूंगा, ये तो उन्होंने बात की है, आज एक और बात बड़ी ज़रूरी करना चाहूँगा। हमें शुरू से एक बात सिखाई जाती है कि दूसरा, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह न किया। मोहब्बत के बारे में ये मिसाल दी जाती है, इसमें बहुत सारी, जबकि ये एक इंतहाई हमारे मजहबी लीडरों की गलती है, क्योंकि इसमें एक बात यह है कि क्या वो जो औरत थी वो ज़नाकार थी, क्या खुदावन ने उसके ज़ना को माफ़ किया? और अगर ज़ना को माफ़ किया तो आगे ही जाके जब खुदा यीशु मसीह कहते हैं, तलाक के बारे में लोग पूछते हैं, तो वहां पे खुदा यीशु मसीह कहते हैं, मूसा ने तुम्हारी संग दिली की वजह से तलाक का कहा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिसकी बीवी या शौहर हरामकार है तो उसे फिलफौर छोड़ दे। अब यहाँ पे एक बात तो ये आती है कि अब खुदावंद की मोहब्बत कहाँ पे गई? वहां पे तो खुदावंद ने मोहब्बत दिखा दी, जो जनाकार औरत थी उसको माफ कर दिया। उसके पीछे बैकग्राउंड कहानी, और जो मैं चाहता हूँ कि जितने भाई मेरे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इसमें बात जरूर कमेंट करके बताएं कि आप मुझे ये बताएं कि क्या खुदावन जो किसी की भी बीवी है, एनीवन है, वो वहां पे खुदावन ने उस जनाकार औरत को माफ कर दिया, यहाँ पे खुदावन कह रहा है उसे तू फिलफौर छोड़ दे। देखें, ये दो बयान आते हैं, इसके पीछे बड़ी लॉजिक है।
محبت کے بارے میں وہ کہانی جو ہماری کلیسیا کو کرائی گئی ہے یہ ہمارے لیڈروں نے کرائی ہے، جبکہ یہ انتہائی پہلی بات اس کو بیان کو دینا ہی غلط ہے. آپ اس کی مثال نہ ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہمیں جو شروع سے سنتے آ رہے ہیں اس کے بارے میں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہاں پہ خداوند کیوں کہہ رہا ہے اگر تیری بیوی زنا کر رہا ہے تو اسے فی الفور چھوڑ دے؟ کیا جس عورت کو خداوند نے معاف کیا وہ عورت الگ تھی اور یہ عورتیں الگ ہیں؟ یہاں پہ خداوند کی کدھر محبت گئی؟ مجھے یہاں پہ کمنٹ سیکشن میں کر کے بتائیے گا، پھر میں اس کا نیکسٹ آگے اس کا جواب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا وہ کیا کہانی تھی اور یہ کیا کہانی ہے، اور ہمارے مذہبی لیڈروں نے ہمیں کون سی کہانی کرائی ہے. ذرا کمنٹ میں سر کائنڈلی کیجیے گا مجھے، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب تک آپ کمنٹ نہیں کریں گے مجھے نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھائی بھی ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہے میں اس کے ویڈیو کے نیچے لنک بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ ہمیں جوائن بھی کر سکیں. محبت کے بارے میں ہمارے لوگوں کو جو کہانی کروائی گئی ہے یہ بڑی غلط چیز ہے. چلیں میں اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں. میں نے یہاں پہ آپ کو یہ بتایا کہ نارملی محبت کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ خداوند نے اسے معاف کر دیا. بھائی خداوند نے پہلی بات تو وہ عورت زناکار تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ خداوند نے اس کے زنا کو معاف ہی نہیں کیا. جہاں پہ زنا کی بات آئی وہ بات کر رہا ہے خداوند حرام کاری کے بارے میں، جہاں پہ خداوند نے رحم دلی دکھائی ہے، کیونکہ زنا کاری کی ایک ہی سزا تھی، وہ تھی موت، اور خداوند نے اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے نہ کہ اسے سنسار کرنے کا. یہاں پہ خداوند نے محبت دکھائی ہے. وہ جو پہلا پتھر مارنے والی وہاں پہ خداوند نے کہا تھا جا پھر ایسا نہ کرنا، کیونکہ وہ ایک پلان میں شامل تھی. ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں یہ دیتے ہیں، کبھی میں سبھی کو مناظرے کی اس بات پہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ محبت والی جو آپ لوگوں نے کہانی کلیسیا کو کرائی ہے یہ انتہائی غلط ہے. بھائی خداوند نے اس کو زنا کاری کی سزا، نہ تو وہ عورت زنا کرتی، وہ ایک پلان تھا. محبت خداوند نے کدھر دکھائی ہے؟ جدھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جس کی بیوی زنا کار ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ خداوند نے کہا کہ بھائی اسے چھوڑ دو، کیونکہ آپ کو پتا ہے شریعت میں زنا کی سزا موت ہے، چاہے وہ کوئی مرد کرے یا عورت کرے. شادی شدہ تو اس کے لیے تو بڑی عبرتناک سزا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرد کرے یا عورت کرے دونوں کو سنسار کا حکم ہے. تو بات یہ ہے کہ خداوند نے وہاں پہ محبت دکھائی نہ کہ اس عورت کے معاملے میں. تو لہٰذا میری تو سمجھ سے باہر ہوتی ہے بات کہ ایسی ہمارے لوگ جو ہمارے بڑے ہیں وہ کیوں ایسی کہانیاں کرواتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی اوپینین کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا جی، میرا تو بھائی میں بھی ذیشان یہی بھائی کہہ رہا ہوں. وہاں پہ آپ ایک دیکھیں سنگ دلی کے بارے میں نے آپ کو پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں. تو آگے مجھے یہ بتائیں کہ خداوند نے وہاں پہ کیوں کہا کہ تو اسے فی الفور چھوڑ دے؟ تو وہ جو عورت تھی، ٹھیک ہے، تو کیا وہ دوسری عورتیں الگ تھیں؟ یار ذیشان بھائی دیکھیں یہ سب کو کہانیاں میں نے نہیں کروائی، یہ بھائی آپ کے بڑوں نے کروائی ہیں محبت کے معاملے میں. اور مجھے یہ بتائیں یہاں پہ ذیشان بھائی یہ بتا دیں جو عورت پکڑ کے لے کے آئی تھی وہ زناکار تھی؟ تو وہاں پہ یہ بھی حوالہ دینا کہ خداوند نے وہاں پہ کہا کہ بھائی تیرے زنا کو میں نے معاف کر دیا جو تو کرنے آئی تھی، کر کے آئی ہے. اور وہاں پہ یہ بھی چیز ہے کہ جتنے بھی وہ دونوں کو لایا جاتا تھا اور بھائی وہ قاضی کے پاس لے کے جاتے تھے. یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھے کہ وہ خداوند کے پاس کیوں لے کے آئے؟ کیونکہ انصاف قاضی نے کرنا تھا اور وقت کے لوگ قاضی کے پاس جاتے تھے. وہ ایک پلان تھا. محبت خداوند یسوع مسیح نے وہاں پہ دکھائی جہاں پہ خداوند نے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سنگ دلی کی وجہ سے طلاق کا حکم دیا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو حرام کاری کرے تو اسے چھوڑ دے، نہ کہ اس کو بھائی تو سنسار کروا.
کیونکہ وہ جو کوئی بھی عورت ہے اگر وہ پکڑی جاتی تو سنسار کیا جاتا تھا. یہ پورا واقعہ ہے. اب اس کے بارے میں مزید آپ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو لائیو آ جائیں. میرا تو سب کو دعوت ہے یہ. اور بہت سارے معاملات میں بائبل میں سے کلیسیا کو کہانیاں کروائی گئی ہیں. اور میں نے ایک اور بھی لکھا تھا کہ اور ایک میں بات بتا دوں, جتنے بھی خدا کے خادم ہیں کوئی بھی ہے بھائی, اس کو حکم ہے کہ وہ فری آف کاسٹ خدمت کرے. دے یقی کے پادری صاحبان, رومی فادر, کوئی بھی حقدار نہیں ہے. ان کو تو حکم ہے جو اپنی چیزیں بھی. زکئی جب خداوند اس کے گھر گئے تو زکئی کو زکئی نے اپنا سارا مال دے دیا. کیا جتنے ٹی وی چینل والے ہیں بڑے بڑے ہیں جو, کیا خداوند ان کے پاس آتا ہے تو کیا یہ اپنا گھر راہ میں دیں گے کلیسیا کو؟ ذیشان بھائی آپ لائیو آئیں, اس طرح کمنٹ سیکشن میں مزہ نہیں آئے گا. وہ میں آپ کے چھوٹے چھوٹے, آپ لائیو آ جائیں, میں لنک نیچے دے چکا ہوں تاکہ آپ کی بات جو ہے نا وہ ریکارڈ میں بھی رہے. اس کو میں یوٹیوب پہ بھی چڑھاؤں گا. کائنڈلی میرا یوٹیوب کا چینل بھی ہے, یشو 118 کے نام سے ہے, تو وہ بھی میں آپ کو نیچے ادھر لنک ڈال دیتا ہوں, تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نا آپ جو ویڈیوز ہوں وہ ادھر سے بھی آپ دیکھ سکیں اور خدا کا کلام. اور میرا یوٹیوب چلانے کا مقصد وہ بالکل بھی نہیں ہے کہ بھائی اس کے ذریعے میری ارننگ ہو, کیونکہ میرا مقصد خدا کا کلام شیئر کرنا, نہ کہ پیسے کمانا. اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کلیسیا کو کہانیاں کروائی گئی ہیں. یہ میرے یوٹیوب کا بہن طلاق کا حکم تھا, لیکن زنا کر دیکھیں کسی کو پتہ چلا, لیکن کنفرم ہوتے ہی میرے بھائی اگر وہ پکڑے جاتے تھے ذیشان بھائی موقع پہ تو اسے سنسار کیا جاتا تھا, نہ کہ اسے طلاق دی جاتی تھی. طلاق تو خود وہ کہانی ختم ہو جاتی تھی, کیونکہ جس مرد کے ساتھ وہ پکڑی جاتی تھی دونوں کو سنسار کر دیا جاتا تھا. یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. باقی رہ گئی بات دائی یقی کے بارے میں, آپ کر لیں کہ وہ بھائی ہمارے جتنے, چاہے میں ہوں کوئی بھی ہے جو خدا کی خدمت کرتے ہیں, انہوں نے سب کچھ اپنے پاس سے کرنا ہے, خدا کے لیے کرنا ہے, اپنی جیب سے کرنا ہے. یہ تو خدمت ہے, یہی تو خادم ہے کلیسیا سے لے کے. اور وہاں پہ میں ایک اور بات بھی, جب آپ پڑھ لیں جا کے تمسیکیوں 9 باپ اس کی, اور سوری میرا آئی تھنک اس کا, میں ایک منٹ ذرا حوالہ ہی نکال لوں تاکہ آپ کو میں پڑھا بھی دوں. وہ میں اسکرین پہ بھی لگا دیتا ہوں, آپ پڑھ بھی لیجئے گا تاکہ جو بھائی پڑھنا چاہے وہ پڑھ بھی لے. اچھا جی, میں آپ کے ساتھ ایک اسکرین شاٹ شیئر کرنے لگا ہوں, تو ضرور اس کو بھائی آپ پڑھ لیں. میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. یقیناً جو میرے بھائیوں کو اب نظر بھی آنا شروع ہو گیا, مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو صحیح طریقے سے نظر آ رہا ہے اب. تو جو بھائی بھی دیکھ رہا ہے نا وہ یہ حوالہ پڑھ لے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے. ذیشان بھائی آپ کو حوالے مل گئے؟ ہاں, میں نے یہ اسکرین پہ شو بھی, اور مجھے بتائیے گا کہ اسکرین پہ آپ کو حوالہ دکھ رہا ہے. یہ پہلا تسیکیو ہے, اس کا 4 باب ہے, اور 9ویں آیت سے 12 آیت تک پڑھ لیں, اور اعمال 4 اور آیت 32 تا 35 پڑھ لیں. یہاں پہ جو چیز بھی مقدس رسول لیتے تھے وہ ڈلیور کر دیتے تھے, اور وہ ان سے لیتے تھے جو وہاں پہ یہ صاف لکھا ہوا کہ جو مالدار تھے, جو کسی چیز کے محتاج نہ تھے. جہاں پہ بیچارے بندے کی دیہڑی 700 ہوتی ہے, اور بھائی صاحب اور رومی فادر صاحب وہاں پہ 10واں حصہ لینے آ جاتے ہیں. کوئی بھی بندہ ہے بھائی, آپ کو حکم ہے, آپ نے فری آف کاسٹ کام کرنا ہے. خدا نے کہا مفت ملا مفت ہی دینا ہے بھائی. آپ کو یہاں پہ خدا کے کلام پہ ارننگ کرنے کا حکم نہیں ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر جتنے یہ آج کل بڑے بڑے نام ہیں جو جن کے پاس 4 کروڑ کے لینڈ کروزر, کیا خداوند ان کے گھر آئے تو یہ سارا کچھ اپنا مال بیچ کے خداوند کے دیں گے جیسے زکئی نے کیا تھا؟
और नहीं देंगे भाई, ये आपको कहानियां करा रहे हैं और बाइबल की बहुत सारी गलत चीजों को आपको बयान कर रहे हैं ताकि आप गुमराह ही रहें, और आप लाल बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, जिसका ये नतीजा निकलेगा आपकी नई नस्लें खराब होंगी, और जिसका ये आप भुगत भी रहे हैं। आपकी बेटियां और बेटे गुमराह हैं, वो नशे में, आपकी बेटियां और बेटे गैर कौम से खुशी से शादी कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि तालीम नहीं है। जहेज के बारे में ये नहीं बताते कि आप नहीं ले सकते। मुझे बहुत सारे वालदैन की बात कॉल भी आती हैं, वो कहते भी हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बच्चियां हैं, हम नहीं जहेज दे सकते, अगर मसीहत में जहेज इसके लिए क्यों नहीं लगाते, नशे के बारे में ये क्यों नहीं बैनर लगाते चर्चों के बाहर, क्योंकि भाई इन्होंने आप कहानियां करवाई हैं, ये क्यों लगाएंगे। अगर सच्चाई है आपके बारे में, सच्चाई बताना शुरू हो गए तो चंदे किधर से लेंगे। और ये मैंने जो लिखा है ये हवाला जाता है, ये मैं मेरी टाइम लाइन पे पढ़े भी हैं, जिसका मैंने उन्वान भी लिखा कि खुदा के खादमों को कारोबार और काम का हुक्म है। ये आप पढ़ भी लें, अगर कोई भाई मुझसे लेना चाहे तो मुझसे पर्सनली, मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, मुझे बताएं, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और काइंडली मेरा यूट्यूब का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि उधर भी हम इसी तरह की यही चीज़ें उठा के मैं उधर भी डालता हूँ। नवीद भाई आते हैं तो वो फिर भी उनके साथ बात करते हैं। मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप बाइबल मुकद्दस को खुद बजाते खुद ज़रूर पढ़ें, और पैदाइश से मुकाशफा तक पढ़ें, ताकि आपको खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ मालूम हो, और अपने बच्चों को भी लाजमी पढ़ाएं। वरना आपकी ये नई नस्ल का जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, और आपको जो लाल बत्ती के पीछे लगाया है, मैं आज एक बात करता हूँ, मुखालफे मसीह के पास सब वो मौजज़ात मौजूद हैं। वो आसमान से आग भी नाज़िल करेगा, वो मुर्दे भी जिंदा करेगा, और वो आपके जख्मों को भी अच्छा करेगा, वो शिफाएं देगा। जब वो आएगा तो आप तो उसके पीछे लग जाएंगे कि ये सच्चा है, क्योंकि आज हमारी नज़र में वो बंदा सच्चा है जो शफाइयाँ दुआ करता है, और जो जिससे किसी का घुटना यानी शफा हो गई, जिसको कान में, तो वो मेडिसिन भी बड़े खाते, लेकिन ये सच्चे होने की दलील नहीं है। सच्चा वही है जो कलीसिया की खिदमत करता है, जो खुदावंद के नाम को जलाल देता है, कलीसिया की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता है, और बाइबल की सच्चाइयाँ बयान करता है, उनमें से बिदतें ख़त्म करता है, और जो हिंदुआना रस्मात है वो ख़त्म करता है। और ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि कलीसिया की बेटी या बहन कौन सा इनकी अपनी है जो ये सारी रस्मात ख़त्म करेंगे, क्योंकि चंदे की वजह से इनकी बेटियां तो आसानी से अय्याशियाँ भी कर रही हैं, और वो अजीब किस्म की फैशन भी कर रहे हैं। तो ये आपकी बेटी और भाई के बारे में क्यों फिक्र करें, इनका उनसे क्या ताल्लुक है। और ये आपको मैं सभी जितने देखने वाले भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदाया आप खुदा के कलाम को खुद पढ़ें। जब तक आप इसको खुद नहीं पढ़ेंगे, आपको सच्चाई का, आप मेरी बातों का भी ना यकीन करें, खुदा का कलाम पढ़ें, वो आपको सच्चाई बताएगा, वो आपकी आंखों में नूर भरेगा। और खुदा के खादमों के बारे में ये हुक्म है, पहले उनकी पहचान का हुक्म है। अगर ये बात ना होती तो मुकद्दस तोमा रसूल खुदा में यीशु मसीह को चेक ना करते, और वो अगर उसने चेक किया तो खुदावंद उधर नाराज नहीं हुए, बल्कि वो खुश थे। और ये एक म्यार दिया है हमें, अगर हमें सच्चा इंसान भी है तो हमने उसको भी चेक करना है कि ये वाकई खुदावंद का सच्चा प्यार। खुदावंद के कलाम में लिखा है, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हम पहली मुलाकात में उसे कैसे इज्जत देते, हम उसे परखेंगे, उसे जानेंगे, फिर उसको इज्जत देंगे जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये मुकद्दस तोमा रसूल की तरह कि हाँ ये सच में खुदा का सच्चा खादम है। और जो जितने भी खुदा के सच्चे खादम हैं वो कलीसिया की बेटी और बेटे के लिए परेशान रहते हैं, वो भेड़ों के लिए परेशान, उनके लिए काम करते हैं, ठीक है ना। वो उनकी मदद करते हैं, उनको ये बताते हैं कि आपने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, खुदा आपको किस तरह बताता है। ये सच्चे खादम वो नहीं है जो हर वक्त गॉड ब्लेस यू, मैं एक बात आपको लाइव सेशन में आज कह रहा हूँ, वो सबसे बड़ा मुनाफिक इंसान है जो हर वक्त गॉड ब्लेस यू करता रहता है। क्योंकि आप हर किसी को गॉड ब्लेस यू नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पे अगर किसी के भाई शराब पीता है तो आप उसे कहें जी गॉड ब्लेस यू, दुनिया की नज़रों में तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन आपने उसके साथ बड़ा जुल्म किया, आपने उसके साथ मुनाफकत की है, हिपोक्रेसी की है, कि उसको बताया नहीं कि कलाम में नशा मना है। इसी तरह अगर बेटी या किसी की बेटी जना करे, उसे गॉड ब्लेस यू कह जी, आप और जनाकारी करें। तो मेरे भाइयों इस पर गौर करें,
मैं सेशन इतना लंबा भी नहीं करना चाह रहा और खुदा के कलाम को पढ़े। नवीद भाई तो खैर चले गए हैं, तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ है खुदा के कलाम की आपको सच्चाइयाँ समझने की तौफीक दे और आप इसको पढ़ें। जितने भाई भी देख रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल का मैंने लिंक भी दिया और मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें और इसके नीचे कमेंट भी करें। और अगर कोई भाई मुझसे, बहुत सारे भाई वो टी टी करते हैं, मेरे भाइयों अगर आप कमेंट सेक्शन में थोड़ी 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 बात करके, इस तरह मज़ा नहीं आता। आप लाइव सेशन में मेरे साथ आएँ और बात करें, मैं आपका एक भी कमेंट या कोई चीज़ डिलीट नहीं करूँगा, बल्कि लाइव सेशन में मेरे पास सेफ रहेंगे। मैं उसको यूट्यूब पे भी डालूंगा, चाहे उसमें अगर मैं किसी बात में गलत हूँ तो उसको मैं कबूल करूँगा। ज़रूरी नहीं है, मैं कौन सा स्कॉलर हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। और सीखने का अमल हमेशा उस वक्त आता है जब हम डिस्कशन करते हैं, चीज़ों पर एनालाइज करते हैं, डायलॉग्स करते हैं एक दूसरे के साथ, तभी हम सीखेंगे। और खादमीन जो ये आपको इस वजह से डायलॉग्स नहीं करने देते ताकि आपको सच्चाई का इल्म ना हो। अगर आप डायलॉग्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी रह की बात ये, वो पत्थर वाली, तो इस पे मेरा पूरी दुनिया के खादमों को चैलेंज है, मेरे साथ मनाजरा कर लें, ठीक है ना, और कलाम से साबित करेंगे। और इस पर आप नहीं साबित कर पाएंगे, और मैं इस पूरे वाक़े के बारे में बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च भी कर चुका हूँ। बाकी जो बंदा मेरे साथ इस मामले में बात करना चाह रहा है वो लाइव सेशन में आए और मेरे साथ बात करे। मैं लिंक मैंने दिया हुआ है, तो मुझे बता दे कि भाई इस दिन हमने उस सिलसिले में बात करनी है। तो मेरा हर बंदे को जो इस मामले में मोहब्बत की मिसाल देता है पत्थर वाली से, वो बहुत ही बड़ा, मैं कहता हूँ वो क्या है, वो झूठा है और मकार इंसान है। तो इस मामले में आप मेरे साथ मनाजरा करें, आपको समझ आए। भाई वो औरत जो थी, जो आप उसके बारे में मिसालें देते हैं, वो भाई गलत है। तो फिर आप आगे वाला बयान भी बयान करें ना, जिधर खुदा यसु मसीह ने कहा कि मूसा ने तुम्हारी सांगदिली की वजह से तुम्हें तलाक का हुक्म दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ उसे, जो भी जनाकार औरत है उसे छोड़ दे। तो पिछली को खुदावन ने क्यों माफ किया? अगर आपके वो नजरिए से सोचा जाए, तो फिर भाई जो क्रिश्चियन बंदा है, कोई भी है, अगर उसकी बीवी या कोई बंदा भी है वो जनाकारी में पकड़ी जाती है तो उसे माफ करे, क्योंकि खुदावन ने माफ किया। जबकि वो औरत जनाकार थी ही नहीं। ये आप जहन में रखें। ये जो झूठी कहानी करवाई है, शुरू से ही करवाते आ रहे हैं आप लोग को। भाई वो औरत जो खुदावन के पास पेश की गई थी वो जनाकार थी ही नहीं, वो तो एक प्लानिंग थी। हाँ, खुदावन ने रहम दिली जहाँ पे वो दिखाई, जहाँ पे खुदावन ने कहा कि मूसा ने तुम्हारी संग दिली की वजह से बाइस तलाक का हुक्म दिया। और शरीयत में आपको पता है कि हुक्म है, चाहे वो शादीशुदा ही औरत हो, अगर वो दोनों कपल पकड़े जाए तो उसमें सजाए मौत का हुक्म था। और जहाँ पे एक कंसेप्ट है कि तो उसे तलाक दे दे, तलाक तो उसकी खुद ब खुद हो गई, वो नई शादी कर सकता था, इसमें कोई इशू नहीं। जब औरत ही मर गई तो उसके बाद उसकी तलाक ही है। यहाँ पे खुदावन ने कहा कि भाई तू उसे फिल फौर छोड़ दे, यहाँ पे खुदावन ने मोहब्बत दिखाई, उसे मौत की सजा नहीं सुनाई, कि संसार के हुक्म करने का नहीं दिया। लेकिन जो पत्थर वाली है वो भाई इन्होंने आपको कहानी करवाई है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। और वहां पे मुझे दिखा दें लिखा हुआ है कि खुदावन ने उसे कहा था कि तेरा जना माफ किया मैंने जो तू जनाकारी में पकड़ी गई। ऐसा नहीं है। वहां पे खुदावन ने कहा था जा बेटी ऐसा दोबारा ना करना, ठीक है ना। तो इस कॉन्टेक्ट को आप समझें, और इससे पहले कि ये सवाल गैर काम भी उठाएं और आप शर्मिंदगी के मारे फिर उन्हें जवाब ना दे सकें, इसको सही तरीके से बयान करें। खैर इसके बारे में मज़ीद एक वीडियो भी मुकम्मल डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे डिटेल के साथ, तो आप मेरे उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है। खुदावंद आप सबको बड़ी के दे। शालोम जी।